शङ्खमध्ये शतदलकमलरत्न सिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुतं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मधरं स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अथ स्कंदपुराण अष्टमोऽध्याय। विश्ववसुक संगीपूर्ण विप्र विद्यापति मिलन उभय कथोपकथन अष्टम अध्याय वर्णन। जैमिनुवाच से जैमिनी ऋषिवर कहन्ति मुनि को अगर शुणते विद्यापति कथा सबर मने गुरु चिंता व्याकुल होइण भावन्ति विधाता देला जे दुर्गति आंभर सर्वस्व जीवन उभय लोकर साधन अटंती जेउ जनार्दन जदि मु कराए दर्शन सकल गोचर होइब गुप्त किछि न रहिब जदि न कराए दर्शन अशांत होइबे ब्राह्मण क्रोधरे अभिशाप देई ब्राह्मण जीवे कि पळाई सकल मान्य विप्रवर अतिथि स्वरूप आवर ए जदि हेबे असंतोष मोर होइब सर्वनाश हेमंत चिंतीर्ण सबर चंचल मन कले स्थिर प्राचीन कालर संवाद स्मरण होइला करुद जन प्रवाद अछि रही एही स्थान रे लक्ष्मी साई भूतले हेबे अंतर्हित एकथा अटई निश्चित तदंते राजा इंद्रद्युम्न अवंती नगर राजन इंद्र सदृश पराक्रम स्वदेहे जीवे ब्रह्मधाम प्रजाଙ୍କୁ संगरे घेनीण आसिबे नीलाचल धाम सहस्र अश्वमेध जाग करिबे सेहि महाभाग विष्णुक दारुमय रूप चतुर्धा होइण विरूप मूर्तिଙ୍କୁ करिबे स्थापन एकथा न होइबन एही अतिथि विप्रवर बड़ सौभाग्य एहांकर माधव हेबे जगन्नाथ दर्शने होइबु कृतार्थ एणु नीलेन्द्र मणिमय साक्षात चिदानंदमकाय अतिथि स्वरूप ब्राह्मण कराई देवी मु दर्शन जेहेतु इच्छा हरिकर केबे अन्यथा नहिबार मनुष्य करिब बाकीस जहा करिबे जगदीश हेमंत चिंतीर्ण सबर कहन्ति ब्राह्मण अगर सबर उवाच एबे हो विद्यापति शुण एठाकु आसी इंद्रद्युम्न निवास करिबे निश्चित जानिछि सर्ववृत्तान्त बड़ सौभाग्यवंत तुमे देखिब माधव प्रथमे इंद्रद्युम्नक ठारु पुण तुम्भर पुण्य महियान एणु हे ब्रह्मज्ञ प्रवर क्षण हे विलंब न कर पर्वते करिबा गमन सबर हेमंत कहिण विप्रंक हस्ते हस्त देई चलिले आनंदित होई ईश्वर इच्छा बलियार मुखकु करइबा चाल पंगुजे लंघई पर्वत अज्ञानी हुए ज्ञानवंत दुर्बल हुई सबल अचले कराए सचल अधम हुई उत्तम उत्तम हुए सर्वोत्तम गरुड़ हरिंक वाहन हरिक थारे देई मन काकभूषणी पासे जाई लभिले दिव्य ज्ञान तहि गरुड़ गुरु का कहेला विचित्र गोविंदंक लीला हरिंक करुणार गुण क्षुद्रकु करई महान
हेमंत कहीण सबर धरिण विद्यापति कर अति संकीर्ण ज्वन मार्ग एक मानव गति योग्य प्रस्तर कंटक आवृत दुर्गम अंधकार पथ चलती गाई हरिगुण कथा कथारे कृष्ण नाम कहीण प्रबोध करती शुणी आनंद विद्यापति दुईटी मुहूर्त मध्ୟରେ मिली रोहिणी कुंड तीरे कुंडकू दर्शन करीण कहती शुण हे ब्राह्मण ए कुंड महातीर्थ जाण एथिरे करे जे स्नान ए कुंड वैकुंठ धाम प्राप्त होई परम आनंदे रही एहार पूर्व भागे देख रहिची कल्प वर्ष एक से वृक्ष छाया स्पर्श मात्रे दुष्कृत नर हई गात्रे ए दुई मध्य भागे पूर्ण नित्य निकुंज शोभावन विजय जगन्नाथ तहि साक्षात परम ब्रह्म जेहि वेद प्रसिद्ध जोगेश्वर अनंत ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु दर्शन करीण तेजस कल दुख मान शोक न करी लभ सुख होइण संसार विमुख जैमिनी उवाच जैमिनी पुणी कहउछंती परम विज्ञ विद्यापति विनीत मस्तक होइण सादरे प्रणाम करीण एकाग्र चित हरसरे स्तवन करंती विधिरे वचन मानकु देइण भावरे कहंती ब्राह्मण विद्यापति उवाच हे सर्वव्यापी परात्पर प्रकृति पुरुष रूपर चर अचर जगतर जे परिणाम वस्तु सार ए घेनी तुम चरण रे प्रणाम करई भक्ति रे हे जगतपति जगन्नाथ सकल आराध्य एकांत वेद पुराण इतिहास एकथा कहई विशेष हे विश्वधार नारायण ए सृष्टि तुम्भर अभियान सृष्टि को करुछ पालन महाप्रलय काले पुण तुम्भ स्वरूपे विश्रामिव किंचिते दुख न रहिब हे अंतर्जामी विश्वधार एणु तुम्भको नमस्कार त्रिदेव तुम्भर शरीर तुम्भे जे अमर अमर असूर्य चंद्रमा रूप होई आलोक करुथाओ मही चरण कमल तुमर परसे पूत गंगा नीर निखिल लोकंकु तारई एणु मु तुम्भको नमई वेद वचन अनुसारे जे यज्ञ करंती विधिरे से सर्व हविपान कर एणु तो नाम यज्ञेश्वर तुम्भर प्रेरणा रे पुण सृष्टिर हुए आवर्तन जगत जीवित हुई एणु मु तुम्भको नमई आनंद स्वरूप आपण होई आनंद कर दान निष्पाप ब्रह्म आत्मा तुम्हें घेनी तुम्भ पद नमे मायावी होई शुभ रूपी संगरहित सर्वव्यापी सकल आत्मा साक्षी तु ही एणु मु आनंदे नमई निर्मल स्वरूप तुम्भर बहु चरण बहु शिर बहु बदन बहु हाथ सर्वविजयी जगन्नाथ सकल जीवन स्वरूप यही जगते तुम्भ रूप हे पद्म नेत्र लक्ष्मीकांत पुरुषोत्तम चक्रहस्त मु तुम्भ चरणे नमई रक्षा करंतु दया बही हे देव कमल लोचन संसार चक्रे पड़ीण भोगई रोग शोक मान तहिरु कर परित्राण जैमिनी उवाच बोलंती ऋषि जैमिनी हेमंत विद्यापति भणी प्रणाम रूपी सुरेश्वर केवल कृपार सागर ताहांकु प्रणाम करीण सम्मुखे करी अवस्थान जपंती प्रणव ओंकार जे देव वेदांतर जे वेद वेदांतर सार जपंते शुद्ध हेला चित भावंती होइली कृतार्थ विद्यापति का मनोभाव जाणीण सावर पुंगव विश्वसुवाच कहती वचन मधुर हे विद्यापति विप्रवर प्रभु को करीण दर्शन कृतार्थ तुम्भर जीवन देख आदित्य हेले हस्त क्षुधा तृषारे तुम्भे व्यस्त
ଗୃହକୁ ଭେଟିଲେ ଉଟିଣ ଯିବା ଆନନ୍ଦେ ଭୋଜନ କରିବା ଅରଣ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଗଣ କରନ୍ତି ଗମନାଗମନ ଏତେକ କହିଣ ଶବର ଧରିଣ ବିଦ୍ୟାପତି କର ଚଳିଲେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜାଶ୍ରମେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରି ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାପତି ମନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ପୀଡ଼ା ମାନ ଆବର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମ ତହିଁରେ ନ ହୋଇ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ଚିତ ଯାହାର ହୃଦୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କି ରହି ବିପଦ ପ୍ରସ୍ତର କଣ୍ଟକିତ ବର୍ମା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ତହିଁ ଚଳନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଶରୀର କଷ୍ଟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଉଭୟ ମିତ୍ର ସାୟଂକାଳେ ମିଳିଲେ ଶବର ଗୃହରେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମହାଧୀର ପୂଜନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କ ପୟର ଅନାଦି ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଇଣ କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଭୋଜନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଣ ଭାବନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଏ ଶବର ଏ ରାଜ ଉପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶବର ଗୃହେ କି ସମ୍ଭବ ବନ ଅରଣ୍ୟ ବାସ ଯାର କେମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବସମ୍ଭାର ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜାଣିଣ ଶବର ପୁଙ୍ଗବ ଶବର ଉବାଚ ବିନୀତ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା କି ତୁମ ଶ୍ରମ ମାନ ଦୁର୍ବାର ଯେଉଁ ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ଜନଙ୍କୁ ଦେଉଥାଇ ବାଧା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେଲା କି କହ ଏ ଭୂଦେବ ଦୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଶବର ଅରଣ୍ୟ ଗୃହବାସ ମୋର ତା ଅରଣ୍ୟ ଗୃହବାସ ଯାର ତା ଗୃହେ ନଗର ନିବାସୀ କେମନ୍ତେ ହୋଇବ କତୋଷୀ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଆଚାର କି ରୂପେ ଜାଣିବେ ଶବର ଶବର ପ୍ରତି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ମଣେହୀନ ବୃକ୍ଷର ତୁଲ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନି ହୋଇ ମାନଦାତା ଏ ଘେନି ଶବର ରାଜନ ଦୈନ୍ୟରେ କହନ୍ତି ବଚନ ଏ ବିଦ୍ୟାପତି ଦ୍ୱିଜବର ରାଜା ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ନର ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଖ୍ୟାତ ସଚିବ କୁଳ ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୋହିତ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ପୂଜିତ ରାଜାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ସେହି ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶବର ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ବିପ୍ରମଣି ବିଦ୍ୟାପତି ଉବାଚ ସାଧୁ ଶବର ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମନୁଷ୍ୟ ରଚିତ ନୁହଁ ରାଜା ଏ ଦେଖିବେ ବା କାହିଁ ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମିତ୍ର ବର କହ ସନ୍ଦେହ ଯାଉ ମୋର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଶବର ଗୃହେ ସେ ସଞ୍ଚିତ ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣନ୍ତେ ସୁଖ ହେବ ମୋର ଶବର ହରସ ହୋଇଣ କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନ ଶବର ଉବାଚ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ମୋର ତୁମେ ଅତିଥି ବିପ୍ରବର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ କହିବ ହିଁ ଭୂମି ପ୍ରଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ଦେବଗଣ ଘେନିଣ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଏ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଆସି ଭାବେ ପୂଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ପୂଜନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ତବ ପ୍ରଣାମ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାକୁ ସାରିଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କରନ୍ତି ଗମନ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଯାନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନୀତି ସେହି ଜଗତପତିଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅପାର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଛି ଦେଇ ବିସ୍ମିତ ହୁଅ କାହିଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ପାଇ ଜରା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବ ଦାରାମିତ ସହିତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଗେନି 10 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମୋର ଆୟୁଷ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଏଥି ଥାଇ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ପାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହିମା ହେମନ୍ତ ମୁକତି ମିଳଇ ସାକ୍ଷାତ ପାପ ବିନାଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫଳ ଏଣୁ କି ଭାବ ବିପ୍ରବର ଏ ସର୍ବ ଶୁଣିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଲକ ହେଲା ରୋମରାଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ଭାବନ୍ତି ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ କରୁଣା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ ଇ ଶବର ବଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ କି ଦିବା କି ରାତ୍ରରେ ପୁଣ ପ୍ରସାଦ କରଇ ଭୋଜନ ବୁଝିଲି ହରି କୃପା ଫଳ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡିତ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହାଙ୍କ ଥାଇ ଅଭିମାନ ଯାହାର ଅଭିମାନ ଥିବ ସେ କି ଲଭିବ ବାସୁଦେବ ପୂର୍ବକାଳର ଇତିବୃତ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ ସୁତ ସବରି ହସ୍ତୁ ନେଲେ ଫଳ ଗୃହକ ବ୍ୟାଧ କଲେ କୂଳ ଅଭୟ ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଷାଣ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଧମ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଭଲୁକ ମର୍କଟ ବାନର କି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଏ ଯାର ଅନ୍ତ ମହାମହିମର ଗୁଣାତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରନ୍ତି ବନରେ ଏଥି ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣା ଶୁଣିଲେ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ମନ
ବାଳଗ୍ନିପୁତନା ଦଇତି ତାହାକୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଗତି। କାଳିୟ ବିଷଧର ସର୍ପ ତାହାକୁ କରିଣ ନିଷ୍ପାପ। ଦେଲେ ଯେ ଅଭୟ ଚରଣ ଯାହା ନ ପାନ୍ତି ଦେବଗଣ। ପାପ ପଙ୍କିଳ ଅଘବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ନିଜ ପାପ ପଙ୍କିଳ ଅଘବକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ନିଜ ଲୋକ। କରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭ ଖର୍ବ ଅନାଦି ଆଦି ଶ୍ରୀ ମାଧବ। ସତ୍କୁଳ ଜାତ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ ତୁଲେ ସମ। ଦୁଷ୍କୃତ ଜାତ ଏ ଶବର ହରି ଭଜନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନର ଫଳ ଦୁଷ୍କୂଳ କରଇ ସ୍ୱକୂଳ। ଦୁଃଖକୁ କରେ ମହାସୁଖ ଶୋକକୁ କରଇ ଅଶୋକ। ଏହି ଶବର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ 14 ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ମଣଇ। ଗୃହେ ମୋ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ। ଏ ସର୍ବ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଗୀଜନ। ଏଣୁ ଏମାନେ ପରିହରି ଶବର ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର କରି। ଏ ନୀଳାଚଳରେ ରହିଣ ଭଜିବି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ମତି। ଶୁଣ ଶବର ମନ ଦେଇ ବିନୟ ଭାବରେ କହଇ। ଯଦ୍ୟପି ହୋଇବ ସଦୟ ମିତ୍ରତା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଃଖ ସଂକୁଳ ଗୃହ ମୋର ଯାଇ ଲଭିବି କେଉଁ ଫଳ। ତେଣେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ଏ ଧାମେ କରିଣ ନିବାସ। ଭଜିବି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତୁଟିବ ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ହେ ସାଧୁ ସାଧୁ ମିତ୍ରବର ଦେଖ ମୋ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ସକଳ ଦୁଃଖ ପାଶୋରିଲି। ତୁମ କରୁଣା ବଳେ ମୁହିଁ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ତରିଲଇଁ। ନିଶ୍ଚେ ଲଭିବି ଚକ୍ରପାଣି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ଯାବତ ହରିଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗ ନୋଇବ କୃଷ୍ଣ କଥା ରଙ୍ଗ। ତାବତ ନାନା ଦୁଃଖ ସାର ଏ ମୋର ନିଷ୍ପାପ ବିଚାର। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ତ୍ରିତାପ ନାଶ ଯାଇ ଭଲେ। ଯେନେ ପୃଥିବୀ ଧୂଳିମାନ ଆକାଶେ ନିଅଇ ପବନ। ଯେନେ ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତି କରାଏ କୃଷ୍ଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେନେ ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତି କରାଏ କୃଷ୍ଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶିଣ କରଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସେବନ। ଏ ସର୍ବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଏ ବିନା ସବୁ ପରାଭବ। ଏ ସଖେ ହେ ମିତ୍ର ପ୍ରବର ଯିବି ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗର। ତେବେ ଆସିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରିବେ ମାଧବ ଦର୍ଶନ। ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିବେ। ପ୍ରୀତିରେ କରିବେ ପୂଜନ ଏ ଲାଗି ଦୃଢ଼ ନୃପରାଣ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏ ନୀଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏକଥା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମୁଖରେ। ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶ ଘେନି ଶିରେ ଯିବି ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ। ତା ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶବର ଏ ସର୍ବ ବିଧିର ବିଚାର। ଏଠାକୁ ଆସି ନୃପବର କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହରିଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିବେ ରାଜନ। ଅଳ୍ପ କାଳରେ ଭଗବାନ ବାଲୁକା ଆବୃତ ହୋଇଣ। ସହସା ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଚକ୍ରପାଣି ଯମଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବାଣୀ। ତୁମ୍ଭର ଥିଲା ପୁଣ୍ୟମାନ ହରିଙ୍କୁ କରିଲ ଦର୍ଶନ। ମାଧବ ପ୍ରକଟ ଭାବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ନ କହିବ। ଏଠାକୁ ଆସି ନରନାଥ କରିବେ ଅନଶନ ବ୍ରତ। ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖିବେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଣ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣିବେ ବିଧିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜାମାନ କରିବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ରହିଣ ଥିବେ ଯେତେ ଦିନ। ଆମ୍ଭ ଉଭୟ ବଂଶଧର ଏଠାରେ ରହିବେ ନିକର। ଭୂମିତ୍ର କିଛି ନ ଭାବିଣ ଶାନ୍ତିରେ କର ଯା ଶୟନ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ କରି ସିନ୍ଧୁସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଣ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରି ଚଳିବ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ। ହେମନ୍ତ ଭାବେ ବେନିଜନ କରନ୍ତି କଥୋପକଥନ। କୋମଳ ପଲ୍ଲବ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଲେ ସୁଖରେ। ପ୍ରଭାତେ କରି ସିନ୍ଧୁସ୍ଥାନ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିଣ। ରଥ ଆରୋହୀ ବିପ୍ରବର ଅବନ୍ତୀ ଚଳିଲେ ସତ୍ୱର। ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଚରିତ ଭଣିଲେ ପରାଶର ସୁତ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଚରଣ ନିତ୍ୟ ମୁଁ କରଇ ବନ୍ଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାପତି ଇତି ଶ୍ରୀ